სალამებით ყველას მეგობრებო, დაუბრუნდი. დღეს საინტერესო დღეა მოკლედ რა. პირველ რიგში საღამოს რეიდი გვაქვს და 20:30-დან ან 9 საათიდან დაახლოებით უკვე რეიდის სტრიმზე ჩავერთვები. და მოკლედ კიდე კაი ამბები და ახალი ამბები დამხვდა ის რომ ახალი საინტერესო პატჩი გამოდის რა, მოკლედ ოში 11.07 ოფიციალური ვიდეოს დადო Blizzard-მა. ძალიან მაინტერესებს რა იქნება, რა კონტენტი იქნება. მოკლედ ეს პატჩი ჯერ გაეშვება public test realm-ზე, PTR-ზე გაწოდებული. და მინდა რომ მოკლედ ერთად უყუროთ ამ ვიდეოს და ვნახოთ რა გველოდება წინ რა, რას გვიმზადებს ბებერი Blizzard-ი. ეს არის ვიდეო, რომელიც მინდა რომ დავარეაქტო. ინგლისურად არის იდეაში, მაგრამ ნუ ვეცდები რომ გადმოვთარგმნოთ ან მნიშვნელოვანი ის რაც იქნება ასპექტები. ნახოთ აბა ამ გოგონას თუ ქალბატონს რისი თქმა უნდა ჩვენთვის. Hi, I'm Kayla Brown and I am a game producer on the web team. I'm here joined with a bunch of our talented developers in order to show you guys a little bit of a sneak peek into what we have lined up for our 11. ანუ იდეაში sneak peek-ია რა, აი პატარა ის იქნება ასე თქვათ მიმოხილვა რა გველოდება ამ 11.07 PTR-ზე რა. ეს game designer-ია ერთ-ერთი როგორც ჩანს და რამდენიმე დეველოპერი შემოmiერთებაო რომ ნახოთ რისი თქმა უნდა. 07 content update. One of the awesome features that we have coming in with 1107 is actually a brand new zone that we have named Siren Isle. Our design philosophy. ვა, რა მაგარია. ანუ ეს ხო აშკარად მინი პატჩია რა, დიდი პატჩი არაა წესით, მაგრამ ახალ ზონას ამატებენ. რაც ძალიან კარგია და უფრო საინტერესო გახდეს თამაში ჩემი ასეთ რა. კარგია თუ Blizzard-ი ამ მიმართულებით უნის, იმიტომ რომ როგორც წესი, ახალი ზონები უფრო დიდ პატჩებზე ემატებოდა ხოლმე. ან შეიძლება უცდები და 11.07 პატჩი არის ახალი პატჩი რეიდის და ეგაა PTR-ზე, ან ეგრეა რა. მაგრამ მე ხა წინასწარ არ მიყურები ეს ვიდეო, არც ამე წამიკითხავს და ვფიქრობდი რომ იდეაში ეს შეიძლება იყოს რამე მინი პატჩი თქო რა. შუალედური პატჩი თავარ პატჩამდე. მაგრამ რა ვნახოთ აბა რა სიტყვიან. Philosophy when creating this zone was to make sure that we made a very engaging outdoor end game experience that would cater to a whole bunch of different play styles and player types. Siren Isle is a mysterious island located in a particularly stormy part of the ocean. During the Fourth War, it was used by the Kultirans to mine azurite, and then everybody mysteriously disappeared. Recently, ნუ ეს რაღაცა ის არის ექსპედიციასავით არის რაღაც კონსულია სტორმიან ოკეანეშიო და კულტირანები მოკლედ მეოთხე ომის დროს აქ აზერიტებს ფარმავდნენო და მე უცბად ყველა გაუჩინარდაო რაღაც მისტერიოს ანუ ესეთი საიდუმლო კონსულია რაღაც The island has sent out a massive pulse of energy and everything heard it. And your allies are mounting an expedition to this island to find out what happened and მოკლედ ექსპედიცია იქნება რა, უნდა მივიდეთ და ეს კონსოლი გადავარჩინოთ ალბათ რაღაცა ბოროტებისგან. investigate. Players arrive in Dornegal to meet up with the goblin Skagit, which is Gazlo's assistant. And we find that the Earthen and the Arathi have already made it to the island, so naturally Skagit's ready to go. He's like, get on the Zeppelin, let's go, it's time for adventure. So what's fun about the Siren Isle is when players arrive, we see signs that Kultirans have been here before, but there seems to be nobody around, which is really interesting. We see all these buildings and structures, but by the time the expedition gets there, it's empty. It's one of those fun little mysteries, we hope. So on this island, players are going to have a wealth of enemies to encounter. We actually have 3 separate groups. So we have the Bloodwake Frightful, we have the Naga, and then we have a bunch of pirates. So these groups will be rotating around on the island, so players won't encounter the same group week to week. Also, players will encounter a large crystal in the center of the island that seems to sing gently, which has attracted the attention of both the Arathi and the Earthen. So our friends on the island, they're all here for different reasons, which is really exciting. The Earthen and the Arathi are here to study the crystal, and the goblins are interested in what the crystal can do, right? And so they're a really fun cast of people to have because they're so different. But it's also fun to have them all together here because their differences actually might be more complementary than we think. Siren Isle, being in a particularly stormy part of the ocean, is regularly lashed by horrible tempests. During these storms, powerful creatures of all kinds come up out of the ocean and assault the island. Players can defend their allies to go into the storm. ოკეანის შუა გულშიაო და რაღაც
ისეთი საშინელი არსებებიო სტორმის დროს გამოაჩენენ ხოლმე საუის თავსა. რა ხდება მამა? რა მაგარია. ვიდეოს უყურებ მაგ. In order to do this, their allies have provided them with vehicles and weapons and other tools that they can use to take on these much more powerful enemies. There's all these crazy powerful enemies that show up. ანუ რაღაც გობლინების ტექნოლოგიას გამოვიყენებთ, რომ for example, my favorite მარცხოთ ეს მონსტრები რა, ბომბებს და რაღაც ანკებს და იმებს. And just have the bomb run up to it and explode. There's 3 caves on the island that are sealed up. Each of these caves has a deadly enemy inside. Players will be able to chip in and you can donate to their excavations. Each of the factions, the Earthen, the Goblin, and the Arathi have a different cave on the island and players can donate to იმედი ამათი რეპუტაცია არ არის ახლა საფარმი. We got a tunnel to blast open. რენაუნი. Circe Circlet is a mysterious ring that once belonged to a mythical legendary sire named Circe. It's a very powerful item that'll give you an edge, especially on the Siren Isle. And as weeks unfold, you'll be able to unlock more gems, more powers associated with Siren Isle and the ring. So this is actually a model of Circe Circlet that you'll be able to see in game. One of our artists, Brittany Reinhardt, was able to throw it together, and you can see like even in game. ეს რამე ლეგენდარი რინგის პონჩი ხო არ იქნება, რომელიც მე უნდა გააძლიერო პატჩის განმავლობაში და ექსპანსიის განმავლობაში. A lot of different pieces of content using this ring. It'll be fairly strong and it'll have 3 different sockets. Each one is a different type, and you'll be able to collect a myriad of different gems that fit into these sockets, all of which do. საინტერესოა ეს ითემი რომ ემატება. საინტერესოა რა დანიშნულება იქნება. ანუ რაღაც ეგეთი სიტყვა წამოწდა რომ ამ კონსოლზე ძლიერი იქნებაო რა და რაღაც კონტენტთან დაკავშირებული სხვა რა ბეჭედი რომელიც რაღაც შეზღუდვებით მუშაობს რა. აი როგორც ახლა მაგალითად იტემები რომ მარტო PvP-შია და რაღაც მოხდებით რა. და თუ რაღაცა ისეთი იქნება რომელიც გამოგვადგება PvE-შიც საინტერესოა რა. თუ მარტო ამ კონსოლის ფარგლებში იქნება ეს ბეჭედი, მაშინ რავი, ჩემთვის ეს იმას არ იწვევს ინტერესს. Different things. Even in the current season, they'll be fairly strong, and in the next season, they'll kind of be strong enough to give you a leadway to the new content coming up. There's a slew of really cool mounts, a bunch of different transmog appearances, some of which are unused from past years that are really exciting to finally get into the players' hands. They've seen it in the files long enough. First thing is we look for a lot of reference to make sure that we're making something believable, something that seems like it's grounded in nature's rules enough so that when players look at it, there's nothing that's just like totally breaks their immersion. The aesthetic is really interesting. It's kind of inspired in some ways by the American Southwest. Like I was looking at some references of Arizona and stuff, the elements of those cliffs there. And so those are some of the things that we'll do to bring the world to life. We have filled this thing with a lot of secrets, even more than in some of our previous full zone maps, because it's smaller, it's denser. So I'm excited to see if people can find all the crazy stuff that we did. I put in this little spooky spot back here. The quest designers wanted like an atmospheric kind of creepy spot. So I put like lots of animal bones have kind of been washing up in here. Another thing that's cool too is all these little like caves and micros that we added in. Each one kind of has its own crazy theme. Like over here, they'll spawn in this like crazy dragon that's gonna get spawned in from all these bones that have been collected and stuff. So that's kind of like the pinnacle of this like little creepy pocket over here. This used to be like an azurite mine over here in the center. So there's like elements of what happened. And there's also this really cool stuff that was put up in the ridges of the mountains. And one of the things I helped out with doing was like making a lot of this space playable. So instead of just being limited to a flat 2D plane, we can put stuff on top of that 2D plane, and then you get new gameplay experiences, new vantage points, like this big mine track that goes above everything. We definitely do a lot of play testing and soup testing amongst ourselves, and that really helps too. I'm not just kind of designing stuff in my corner. That will like get people to actually run through it, and I'll get opinions from people who haven't been building it to see like where do they get lost, where are the pain points here. And that's a process we don't just go through for this, we go through it for all the spaces we design in our game. And again, we'll also look back at previous examples of what did players like from previous zones, what did they not like. We try to learn from our past mistakes and learn from our past. ანუ ეხლა ეს საათი ძახის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. დიწილად ბლიზარდი ამას არ შვება ხოლმე. მაგრამ რაღაც ეგეთი პოზიციონირება აქვს, რომ ვითომ მოთამაშეებს უსმენთო და წინა გამოცდილებიდანო რაც ვიცითო რომ მოთამაშეებს აი თქვა რუკის დიზაინისას ხო რაღაცა მეფის დიზაინისას
მოთამაშეებს რაც მოეწონათ, გვინდა რომ ანუ ის ავიღოთო და რაღაც სახეცვლილი მოკლედ ის დავამატოთ ახალ კონტენტშიო რა. ნუ რაღაც ცელებები შეიძლება არის მართალია, ეხა ნუ ვერ დაუკარგავ ბლიზარდს მაგას, მაგრამ ანუ არს ვერ ხვდებიან ჩემი აზრით რა. ანუ მნიშვნელოვანი რაღაცებზე არ უსმენენ, ანუ რუკის დიზაინი ეხლა სად რომელი მთა იქნება და სად რახე იდგება და იქ მურლოკი დადგება თუ ოგრი თუ რაღაცა ვრიკული. ამას იმხელა მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი აზრით. ანუ ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, სადაც როგორც თვითონ თამაშის სისტემებს რა. და სადაც თამაშის სისტემებზეა საუბარი, რომ მოთამაშეებს კომფორტი ქონდეს, ანუ უფრო მეტად გათვლილი იყოს, ასე ვთქვათ, დროის ეფექტურად გამოყენებაზე, არ იყოს დამალული თუნდაც აიტემები, არ იყოს დამალული თუნდაც მანი და პროგრესი დროის უკან time gate რაც არის რა, ეგეთი კონტენტი. ანუ მოთამაშეები მაგაზე ატრაკებენ, რომ საგრაინდოა და ანუ აი რომ დაუკვირდეთ ახლა თუნდაც War Within-ზე, ხო? რენაუნების სისტემა როგორ არის მოწყობილი, ანუ რაღაცა 590 item level-ის მანი რომ დაითრიო, უნდა ახვიდე 22 რენაუნზე. და ეხლა მე ვარ, ანუ casual თამაშით და რაღაცა ვიქლებს ვაკეთებ ყოველთვის იდეაში და ვიღებ იმ რეპუტაციას და რენაუნსაც ვიმაღლებ. ეხლა ვარ 12-დან 16-მდე რა, საშუალოდ 15-16 მაქვს რენაუნი. ანუ ჯერაც არ ვსწორდა უკვე მითიკის მანი მაცვია რა, ანუ რაც შეფეხებათ მინდა 22 რენაუნის უკან დამალული 590 item level-ის ჩემპიონის მანი. ანუ სისულელი არის რა, ან თუ ამ თამაშის დიზაინერი ვინცაა და ეს რენაუნის სისტემა ვინც მოიგონა ერთი კვირა მაინც რო ეთამაშა ეს ექსპანსია რა, მიხვდებოდა რამდენად მარაზმი არის, რომ 19 და 20 რენაუნის უკან დამალო ნორმალის დონის აიტემი რა. ანუ სისულელია უბრალოდ რა. ხო და ეხა ეს ტიპი იძახის, რომ ბლიზარდიო უსმენსო რა მოთამაშებს და იქ რუკაზეო ვისაც რა მოწონდაო ძველი გამოცდილებები ის გადმოიტანეთ. ანუ რუკის მოწონება არ მოწონება არა რა. ანუ მე არ მგონია რომ ეხა მოთამაშეები ბლიზარდს უტრაკებენ, რომ ანუ ეს რუკა რატოა მახინჯი და რაღაც აქ ხე რატო არ დგას და აქ რაღაცა ზებრები რატო არ დარბიანო რა. ანუ აქ საუბარია იმ key პრობლემებზე, რომელიც იდეაში თამაშს აქვს რა სისტემებით, თორე რა ვიცი ეხა რუკაზე იქ ხე იდგება თუ მთა იდგება, ეგ მე მაგალითად ძალიან არ მადარდებს დიდად რა. Successes and bring that forward into our new stuff. One of my favorite little Easter eggs, because there are plenty on this isle, there are plenty of Easter eggs and secrets for people to look forward to. One of my favorites personally is the bestiary, actually, all the creatures that are native to the island. One of the things that I took a lot of inspiration from was actually Darwin's finches on the Galapagos, and that essentially states that there are all of these finches that are very closely related, but on different islands their beaks have become different, right? So they have adapted to do different things and eat different things. So I took that concept and I put it on the Siren Isle. It's like we have this isle. Where are all the creatures that have come here? How has the island been affected over time? Like all of the creatures are intentional, and it's a fun Easter egg that I don't think people would look for, but I hope that they'll enjoy uncovering the secret. გასაყვარელია რა, ეხა ნახე რა სიძახის რა. მე ანუ ჩემი ასე თქვა შთაგონების წყარო იყო გალაპაგოსზე რაღაცა ჩიტის სახეობა თქვა. აი ეხა წეგან დაფრინავდა კიდევაც, ეხა სიმართლე ვგითხრათ, დიდათ ზოოლოგიაში და იმაში ფლოროფაუნაში ვერ ვკვევი და ვერ ვიტყვი ხა რა კონკრეტულად სახელი ერქვა მაგშიც, მაგრამ თქვა რომ ჩემი შთაგონების წყარო არის გალაპაგოსის ეს სახეობა ფრინველის რა და ისთერეგიო, ანუ ისთერეგი ნიშნავს რომ რაღაც ანუ თამაში მალავენ ხოლმე რაღაც საინტერესო დეტალებს, რომელიც ანუ არ არის ღია დახურულია და მოთამაშემ უნდა აღმოაჩინოს და იპოვოს რა. და ეხლა ამ დეველოპერს მაგალითად გონია რომ და ანუ ბუნებრივად ვგრძნობ რომ მართლა ესე ფიქრობს ეს რომ ეხლა ეს ჩიტი რო იფრენს კონსოლის თავზე, მე რაღაცა ასე ვთქვათ ემოციური კავშირი გამიჩნდება და ჩავთვლი რომ ბლიზარდმა რაღაცა იფიქრა და იწვალა და იშრომა და რაღაც გალაპაგოსის რომელიღაც სახეობის ფრინველი რო დაფრინავს კონსოლის თავზე სტატიკურად. ეს ეხლა მე შეგმიქმნის განცდას რომ რა მაგარია რა. ხო და სინამდვილეში რა ვიცი, მე არ მიჩენს მაგ განცდას რა. თუ ვინმე მოთამაშეს უჩენს, რა ვიცი, ბაზარი არა. ალბათ ეგეთი მოთამაშეებიც იარსებებენ, ვინც ეგეთ დეტალებს აქცევს ყურადღებას რა. მაგრამ ჩემი აზრია რომ ესენი ცოტა სხვა მიმართულებით მიდიან, ანუ მოთამაშეებს რაღაცა სტატიკურად რა დაფრინავს კონსოლის თავზე, ეგ მაგრა კიდიათ რა. ანუ მოთამაშეების უმეტესობა ანუ ასე ვთქვათ world-ში აღარს გადის უკვე რა. აი რავი თუ ეხა ვინმე არ ფარმავს მინინგს და ჰერბალიზმს ანუ გაიხსენეთ ეხლა რა ვიცი თუნდაც ეხლა ვინ შემოსული ხართ სტრიმზე და მიყურებთ აი დააკომენტარეთ ბოლოს ეხლა ვინ იფრინა რუკებზე ან ვინი არა რუკებზე პროსტა იმის გამო რომ ესთეტიური იმით ხარი დამტკვარი ყავით ვოვით და გენახათ ეხლა რა ჩიტები დაფრინავენ იქ და იქ როგორი ხია დარგული და სად როგორი მთაა რა
აი ამიტომ ვიძახი ხოლმე ხშირად ამიფიქსირებია პირად საუბრებში თამაშიც კრიტიკა ბლიძარდისადმი რომ ცოტა რეალობას აცდნენ რა ანუ ესენი რასაც ფიქრობენ ეხლა ეს გოგო იძახის რა ანუ ეხლა იდეაში ეს გოგო არის მუშაობს ბლიძარდში რა ანუ გამოხატავს ბლიძარდის პოლიტიკას და პოზიციას როგორც უდგებენ თამაშის შექმნისას ხო ანუ ეხლა ამ გოგომ ხელფასი აიღო თავის ენერგია და დრო დახარჯა იმაში რომ მოიფიქრებინა რა ჩიტი იფრენს ამ საირენ აილენდის თავზე აი რა ვიცი ახლა მეტი რა უნდა დავაკომენტარო რა ანუ ახლა მართლა მჯერა გულით რომ 99% მოთამაშეები შეიძლება 100% მოთამაშეების მაგას ვერ შეამჩნევდა ახლა ამას რო არ ეთქვა რა დაფრენავს კონსოლის თავზე რა ანუ არ არის ეგ რა ანუ ჩვენ გვაინტერესებს რეიდში რა ხდება გვაინტერესებს მითიკ პლუსში რა ხდება გვაინტერესებს თქვა PvP-ში რა ხდება ხო ანუ რა ჩიტი დაფრენავს ეს არ არის რა ანუ რელევანტური ჩემი აზრით მაგრამ ესენი ამაზე აკეთებენ აქცენტს და რა ვიცი რამდენად ახლოს არის რეალობასთან და მოთამაშეების საჭიროებასთან ეს თავად განსაჯეთ. Of the history of the Isle through the creatures as well. Thank you all so much for joining us here today. Our team had a blast in creating and bringing to life Siren Isle, and we really hope that you have just as much fun exploring it as the team did in creating it. Wanted to thank you all again, and we really hope to see you all in the Siren Isle. ნუ გასაგებია რა, შემაჯამებელი კომენტარა ასეთ რაღაცას გავაკეთებდი. ცალსახაა რომ პოზიტიურია ის რომ ბლიზარდი ცდილობს რომ პაჩებს შორის თითო პაჩი დიდი პაჩი არის დაახლოებით 6 თვიანი რაღაც კონტენტი გამოუშვას და ეს პაჩი არ იყოს უინტერესო რა რომ ანუ თქვათ არიან ხო გილდიები რომელიც თვეში ერთ თვეში უბრალოდ პაჩის გამოსვლიდან მოკლავენ ენდგეიმის ბოლოს მითიკზე და მე დაანჩენი 5 თვე თიშავენ subscribes თიშავენ WoW swap-ში და მიდიან იდეაში დაასვენებლად რა მაგრამ არიან მოთამაშეები რომლებიც ერთ თვეში ვერ კლავენ ორ თვეში კლავენ სამ თვეში კლავენ მაგრამ ამათვისაც კი უკვე უინტერესო ხდება ხოლმე WoW-ი რაღაც ხრი და ძალიან კარგი და შესაძლებელია რომ Blizzard-ი ცდილობს რომ მოვლაპარაკო რა იყო კარგი ბიჭი ხარ ხო ანუ ძალიან შესაძლებელია რომ Blizzard-ი ცდილობს რომ პაჩებს შორის გამოუშვას საინტერესო კონტენტი, რომელიც მოთამაშეებს მისცემს საშუალებას, რომ რაღაც სხვაზე გადაიტანონ აქცენტი და სხვაზე გაკეთონ აქცენტი. რაც საცახად კარგია, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ანუ Blizzard-ის ფოკუსი აცდენილია რეალობას რა, ანუ რასაც ახლა ესენი იძახდნენ, რომ აი ეს იქნება და ეს გავაკეთეთო, მოთამაშეების საჭიროებას ნაკლებად გამოხატავს რა, ეს არის უფრო იდეებისგან დაცლილი, აი ლიზბი რაღაცა კონტენტი იყოს აი ეგეთი პოლიტიკა რაც მე დიდად არ მომწონს რა. კარგი, სულ ეს იყო რაც სამინდოზე მინდოდა რომ მეთქვა. თუმცა კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ნახოთ რა იქნება რეალობაში. მე ხა როგორც მოთამაშე რომელიც დაინტერესებულია PvE კონტენტით თუ ეს კუნძული და ეს პაჩი რაც არის ხო დიდ პაჩებს შორის პაჩი. თუ რამენაირად PvE თამაშის პროგრესში დამეხმარება, გამიხარდება და მივესალმები რა. დანარჩენი ახლა ჩიტები და დაფრინავენ იქ და მაუნტები რა იქნება და გამოქვაბულში რა ისინი იქნებიან აქვე მონსტრები მე დიდათ ეგ არ მაღელოს სიმართლე რო გითხრათ რა კარგი ცოტა ხანში დაუბრუნდები და მინდა რომ მითიკ პლუსებს შევუვარდე რა 10-იანები გავაკეთო
ობრუნდი მეგობრებო. ის ის პირველად გადააკეთე?